بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت موجودہ حکومت اپنی تنخواہیں سیدھی کرنے کے بجائے کوئی کام نہیں کرتی۔ تمام پبلک سروس مہیا کرنے والے محکمے عوام کو لوٹ رہے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہی حال سب سے بڑے ادارہ جس کی ذمہ داری عوام کی حفاظت کرنا ہے، پنجاب پولیس کا ہے۔ پنجاب پولیس کے اہلکار ایک گاؤں دیہات کی چوکی کا سپاہی سے لے کر آئی جی آفس تک تمام ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ کوئی درخواست گزار ان کی کرپشن کے خلاف یا ان کے ظلم ستم کے خلاف کوئی درخواست دے دے تو جہاں سے درخواست دی جائے وہاں سے لے کر نیچے سے لے کر اوپر تک اس کو درخواست گزار کو ہراساں کیا جاتا ہے، اور بعد ازاں اس کو ہراساں کر کے ڈرا دھمکا کر اس کی درخواست لینے پر واپس مجبور کیا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ تجربہ ہے میرا 20 سال کا، 20 سال سے سماجی ورکر ہوں، سماجی کام کر رہا ہوں۔ جتنا برا دور ان 3 سالوں میں اس پاکستان پر گزر رہا ہے، پورے پاکستان پر، پنجاب میں تو بہت انتہائی زیادہ، لیکن پورے پاکستان پر گزر رہا ہے، ایسا برا دور کسی بھی حکومت میں میں نے نہیں۔ تمام محکمے لوٹ مار کر رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں۔ پنجاب پولیس کے اہلکار ناجائز لوگوں کی ایف آئی آر کر دیتے ہیں شریف میں، کوئی انہیں پوچھنے والا، کیونکہ انہوں نے پیسے بٹورے ہیں۔ انہیں ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے کرایہ داری ایکٹ کی اتنی ایف آئی آر کرنی ہے۔ 2015 میں نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے قانون نافذ کیا گیا، ایکٹ بنایا گیا کرایہ دار کا، تو اس میں کرایہ دار کو رجسٹریشن کروانی تھی، لیکن کرایہ دار کو اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ مہینے بعد تھانے میں چکر لگاؤ، 2 سال بعد رجسٹریشن دوبارہ کرواؤ۔ مالک کو بیچارے جو 70 سال کے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنے کوئی گھر کے کرایے پہ دیے ہوئے ہیں، ان کے پرچے کر دیتے ہیں، جھوٹے پرچے کرتے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ انہیں آرڈر ملے۔ بس جو جس نے رشوت دے دی، چاہے وہ مجرم ہے چاہے وہ کرمینل ہے، بس وہ پولیس کا یار ہے۔ یعنی تمام کرمینل لوگ تھانوں سے پرورش پا رہے ہیں، کیونکہ پولیس کا مائنڈ سیٹ کرمینل ہے۔ یہ پولیس رول جو بنے ہوئے ہیں یہ انگریز دور کے بنے ہوئے ہیں، یہ پولیس انگریز دور کے قانون کے مطابق چل رہی ہے۔ انگریزوں نے اپنے غلاموں کو دبانے کے لیے اس پولیس کو بنایا تھا، لیکن آج بھی ہم اسی رول کے مطابق، انگریز چلا گیا لیکن پولیس کا کوئی قانون نہیں بنتے۔ پولیس کے لوگ نشہ بیچ رہے ہیں، سب کو پتا ہے۔ پولیس کے لوگ ڈکیتیاں بھی کر رہے ہیں، سب کو پتا ہے۔ جب ایک تھانے کے سپاہی سے لے کر اوپر تک ایک لابی بن جائے، ایک یونین سازی، غیر اعلانیہ یونین سازی پولیس کے محکمے میں بن چکی ہے، غیر قانونی طور پر تمام لوگ اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کے چکر میں نیچے سے لے کر اوپر تک سب ایک ہو جاتے ہیں۔ جو کرمنل لوگ ہیں وہ پولیس والوں کو استعمال کرتے ہیں۔ کیا یہ واقعہ جو موٹر وے پر پیش آیا، فرانسیسی خاتون پرسوں اپنے بچوں کو لے کر جا رہی تھی، اس کے ساتھ ریپ کیا گیا، اس کی گاڑی کو توڑا گیا، کیا موٹر وے پولیس نہیں تھی؟ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں موٹر وے پولیس، پنجاب پولیس نے بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ کیا فنگر پرنٹ نہیں ہے نادرا کے پاس تمام لوگوں کے؟ فنگر پرنٹ کے ذریعے لوگوں کو نہیں پکڑا جا سکتا؟
अगर कहीं हाथ लगे ही हैं जिन मुजरिमान ने ये गलत हरकत की है, जुल्म सितम किया है, बेचारी खातून को रेप किया है बच्चों के सामने, आप भी कहते हैं मुल्ज़िमों के नजदीक जा रहे हैं, आस पास के लोगों को पकड़ रहे हैं, किसी का डीएनए करके, वो भाई फिंगरप्रिंट और डाटा के पास तमाम लोगों के हैं, कब फोरेंसिक के जरिए आप लेंगे उन फिंगरप्रिंट को? क्या उनको प्रिंट नहीं लगे? नहीं, आप लोगों ने काम नहीं करना, आपने तो इस बहाने से लोगों को लूटना है, 1000-2000 लोगों को पकड़ेंगे आप, शरीफों को पकड़कर, शरीफ लोग जो कभी बेचारे कहीं सोच भी नहीं सकते, उनको पकड़ेंगे, थानों में बंद करेंगे, उनके घरों को रिश्वत लेकर छोड़ेंगे, क्योंकि आपकी यूनियन साजी बन चुकी है पुलिस की। जिन इदारों में, सरकारी इदारों में यूनियन साजी बन चुकी है, वो आवाम को लूटते हैं, आवाम का काम नहीं करते। आपने भी बना ली है। एक तो आपकी जो पुलिस रूल्स हैं ये अंग्रेज दौर के हैं, ऊपर से आप लोगों ने गैर कानूनी यूनियन साजी बनाकर, आप ये बताएं, कोई पाकिस्तानी शहरी कोई बता दे, कोई पुलिस वाला कभी किसी अपनी जाती मोटरसाइकिल पर फिर रहा होता है? नहीं, वो चोरी शुदा मोटरसाइकिलें इस्तेमाल करते हैं जो थानों में पकड़ी जाती हैं, उन्हीं पर पुलिस के नंबर प्लेट लगाई और बस वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हजारों मोटर बाइक जो लोगों की बरामद हुई हैं थानों में खड़ी हैं, लेकिन वो पुलिस के काम आनी, आवाम को वापस नहीं मिलेंगी। ये क्या है? ये भी तो डाकादनी है। आवाम से रिश्वत लेना, उनको हरासा करके रिश्वत लेना, उनको जबरदस्ती किसी न किसी केस में झूठे में फंसाना, ये क्या है? ये भी डाकादनी है। जब तक पुलिस, पंजाब पुलिस, पाकिस्तान की पुलिस सही नहीं होगी, जब तक ईमानदार पुलिस नहीं होगी, जब तक मसाइल हल नहीं हो सके। जिस दिन आप आधे लोग भी पुलिस के ईमानदार ले आए, आधे लोग पुलिस के ईमानदार ले आए, तो पाकिस्तान के अंदर से जराइम का खात्मा हो जाएगा। पुष्पनाही जराइम की पुलिस ही करती है। हमारे दोस्त बड़ा नाराज होते हैं कि आप पुलिस बड़ी कुर्बानियां दे रही है, पुलिस ये करे, बिल्कुल दे रही है, लेकिन ये भी तो आप सब जानते हैं कि जितने भी नशे की तरसील है वो पुलिस के जरिए होती है, जितने भी क्राइम है पुलिस के जरिए होते हैं। पुलिस पुष्पन आया, एक भी कोई क्राइम का बता दे, क्रिमिनल लोगों का ताल्लुकात ना हो। शरीफ लोग तो थाने में जाने से घबराते हैं, और क्रिमिनल लोग इनके मेहमान होते हैं। हर थाने में जाए आप देख सकते हैं, लेकिन कोई नहीं पूछेगा। और मैं ये हुकूमत से कहता हूं कि मैं ये समझता हूं ऐसी बदबख्ती पाकिस्तानी कौम पर मेरे होश-ए-हवास में नहीं है, जो पिछले 2 साल से और पिछले वो साल जब शुरू हो गया था, जब से निगरान हुकूमत आई, ऐसी बदबख्ती पाकिस्तानी कौम पर नहीं है। पाकिस्तानी कौम को निचोड़ा जा रहा है हर तरफ से, ऊपर से बस भूखे मर गए, लूट गए, पहले लूट गए। और आप क्या कर रहे हो? मोटरवेज पर चले जाओ, दूसरे शहर सड़कों पर चले जाओ, रोड पर जो ढाबे बने हुए हैं खाने के, जो 30-40 रुपए की प्लेट है सालन की, उसको 200 रुपए में देंगे दाल की प्लेट को। बिरयानी जो 70-80 रुपए 100 में आम होटल पर मिलेगी, उसको 3-3, 4-400 में। कोई पूछने वाला नहीं, कोई प्राइस कंट्रोल वाला नहीं। मोटरवेज पर आपकी सरपरस्ती में वो जो आरामगाहें बनी हुई हैं, वहां होटल मालकान सड़कों पर जो ढाबे लगा कर बैठे हैं, वो आवाम को लूट नहीं रहे, आपकी सरपरस्ती में लूट रहे हैं, जिले इंतजामिया की सरपरस्ती में लूट रहे हैं, मोटरवे पुलिस की सरपरस्ती में लूट रहे हैं, पंजाब पुलिस की सरपरस्ती में लूट रहे हैं।
یہ کب ٹھیک ہوگا؟ نہ جانے یہ حکومت کب عوام کے مسائل پر بات کرے گی، کب عوام کے بارے میں سوچے گی۔ یہ حکومت تو عوام کے مسائل حل کرنے کے بجائے عوام پر بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ نہ جانے کب ہمارا پاکستان کا مقدر بن جائے گا، نہ جانے کب۔